सर्वप्रथम आमको जीवित धन्यवाद दिए उपस्थित समस्त को आमको त्राणकर्ता जीशुख्रीष्ट नाम नमस्कार। बर्तमान आम बाइबल किसी अंश देखा धनी माने स्वर्ग राज्य प्रवेश करें कि अर्थात धनी लोक मैंने स्वर्ग को जापर कि मैंने केतोटी विषय देखा जहाँकि बाइबल लिखित होती जीशुख्रीष्ट अपना जीवन काल में जिते सेवा कार्य करते से समय अवधि रे जीशु लोक मान निकट में यही धनी मान विषय में कौन प्रकाश करती प्रकृत में कौन स्वर्ग राज्य प्रवेश करने निमंते केवल स्वर्ग में अधिकार प्राप्त होगा निमंते कष्टकर से मैंने जापारे ना ना कौन से विषय में नूतन नियम आम कौन संपूर्ण प्रकाश करे से विषय में आम देखा आम अध्ययन करवा माथ्यू 19 अध्याय 17-24 पद। आओ देख जड़े निकट को आसी पचारे ए गुरु अनंत जीवन प्राप्त हेबा निमंते मु केउ सत्कर्म करी से कहले सत् विषय मत कहीं पचारुच सत् केवल जणे किंतु तुम्भे जदि जीवन में प्रवेश करने को इच्छा कर तेबे आज्ञा सब पालन कर से कहले से पचारे कि प्रकार आज्ञा जीशु कहले यही सब नर हत्या कर ना व्यभिचार कर ना चोरी कर ना मिथ्या साक्षी दियो ना पितामाता को समादर कर पुणी तुम्बर प्रतिवासी के आत्मतुल्य प्रेम कर से युवक कहले यही समस्त मु पालन करी मोर आ कौन उणा अच्छी जीशु कहले जदि तुम्हें सिद्ध होगा इच्छा कर तेबे जाई अपना सर्वस्व विक्रय करी दरिद्र मान को दान कर आउ तुम्हें स्वर्ग में धन पाइबे पुणी आसी मोर अनुगमन कर। किंतु ये कथा शुणी युवकटी दुखित हो चलीगले कारण तांकर बहुत संपत्ति थिला से जीशु अपना से कहले मु तुम्हारे सत्य कहूँ धनी लोक अति कष्ट स्वर्ग राज्य प्रवेश कर आम मैंने ऐसा जापर जे जीशु जड़े धनी जीवन सहित वार्तालाप विषय देखिपर जे लोक मान कहले जे धनी लोक स्वर्ग राज्य प्रवेश करने निमंते केड़े कष्ट कर प्रिय ईश्वर लोक मैंने जिते बड़े आम बाइबल रे अनेक विषय पाइपर जे यही धनी लोक मान विषय में वाक्य कौन कहे जीशु तो प्रथम कहले यही धनी जवा विषय में धनी लोक मैंने स्वर्ग राज्य प्रवेश करने मत कष्ट कर तेबे परवर्ती काल में नूतन नियम समय कौन यहीपरी वाक्यगुड़िक अच्छी जहाँ धनी माने स्वर्ग राज्य प्रवेश करने मत बहुत कष्ट कर अनेक दृष्टांत देखा जहाँ जीशु निजे कहले जहाँकि मैंने पाइपर लूक पुस्तक 12 अध्याय 15-21 पुणी से कहले सावधान समस्त प्रकार लोभ अपना अपना को दूरे रख कारण जड़े लोकर जीवन तार संपत्ति प्राचुर्य पर निर्भर करे ना आउ से दृष्टांत कहले जड़े धनी लोक क्षेत्र में बहुत फसल है से मने मने विवेचना करी कहला कौन करी कारण मोर फसल संग्रह कर रखा निमंते स्थान ना पुणी से कहला या करी मोर अमार सब भांगी बड़ बड़ करी तड़ी और से सब मोर शस्य द्रव्य सब संग्रह रखी आओ मु प्राण को कहबी रे प्राण अनेक वर्ष निमंते तोर बहुत द्रव्य संचित अच्छी विश्राम कर भजन कर आमोद कर किंतु ईश्वर ताकू कहले रे निर्बुद्ध आज राति तो प्राण तो ठारू नियाजिब से तू जहाँ जहाँ आयोजन करछु से सब कहाँ जे आपण निमंते धन संचय करे किंतु ईश्वर विषय धनी नुहे ता प्रति यहीपरि घटे। प्रिय ईश्वर लोक मैंने यही द्वितीय उदाहरण आम जापर जे धनी लोकर भयंकरता से भाविले जे तांकर प्राचुर्य अच्छी तांकर शस्य अच्छी बहुत संपत्ति अच्छी मने मने भाविले केते बेले आमने भावी था प्रायतः लोके राति भावी था तो यही शयन करवा समय यही जड़े व्यक्ति धनी जे कि थे से राति भाविले जे मोर तो एत संपत्ति अच्छी मोर प्राचुर्य अच्छी कौन करी जगह में रखा निमंते से भाविले कौन यही जहाँकि घर गुड़िक ता कौन भांगी बड़ बड़ करेंगे ता से रखी संचय करी से आपण प्राण को कहे रे प्राण अनेक वर्ष निमंते तोर बहुत द्रव्य संचित अच्छी विश्राम करो भजन करो एवं आमोद करो। अर्थात देखु ए व्यक्ति जनक ए धनी लोक आपण विषय कौन गर्व अनुभव कर या व्यतीत तृतीय उदाहरण आम देखा जाकुब पुस्तक 5:1-4 एबे देख
ଏ ଧନୀମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନିମନ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ଆକାର କର। ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କେବେ ପାଇଲାଣି? ତୁମମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପୋକ ଖାଇଲାଣି। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ସୁନା ରୂପାର କଳଙ୍କ ଲାଗିଲାଣି। ସେଥିର କଳଙ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ ଓ ଅଗ୍ନି ପରି ତୁମମାନଙ୍କ ମାଂସ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଏହି ଶେଷ କାଳରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛ। ଦେଖ, ତୁମମାନଙ୍କ କ୍ଷେତର ଶସ୍ୟ ଚ୍ଛେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇନାଉ ତାହା ଚିତ୍କାର କରୁଅଛି। ପୁଣି ଶସ୍ୟ ଚ୍ଛେଦନକାରୀମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ବାହିନୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଣରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଯାକୁବ, ଯେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିଜର ଭାଇ, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଧନୀମାନଙ୍କର ବିଷୟ ସେମାନେ ସାବଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାଳକ୍ଷେପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ତୃତୀୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ଧନୀମାନଙ୍କର ଭୟଙ୍କରତା। ଆଉ ଦେଖିବା ଲୁକ 16:19-23 ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣାଶୁଣା, ଯାହାକି ଧନୀ ଏବଂ ଲାଜରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଫାଟକ ପାଖରେ ଲାଜର ବୋଲି ଜଣେ ଭିକାରୀ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ତାର ଦେହଯାକ ଗାଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସେ ସେହି ଧନୀ ଲୋକର ମେଜରୁ ପଡ଼ିବା ଅଇଁଠା କିଛି ଖାଇ ପେଟ ପୁରାଇବାକୁ ଆଶା କରୁଥିଲା। ଆଉ କୁକୁର ଗୁଡ଼ାକ ସୁଦ୍ଧା ଆସି ତାର ଗାଁ ସବୁ ଚାଟୁଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ସେ ଭିକାରୀଟି ମରିଗଲା ଓ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହ୍ମ କୋଳକୁ ନିଆଗଲା। ପରେ ସେ ଧନୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା ଓ ସମାଧି ପାଇଲା। ଆଉ ସେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଲବଲ ହୋଇ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦୂରରେ ଅବ୍ରାହ୍ମ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଲାଜରକୁ ଦେଖିଲା। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଧନୀ ଲୋକ ଏବଂ ଲାଜରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହନ୍ତି ଯେ ଧନୀ ଲୋକ ଏବଂ ଲାଜର ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜଗତରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଧନୀ, ସେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା, ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦରିଦ୍ର ଯିଏକି ଲାଜର, ସେ ମୋଟାଏ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଉଭୟ ସେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଯାହାକି ଧନୀ ଲୋକ ସେ କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରମୟ ସ୍ଥାନରେ କଲବଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଲାଜର ଯିଏକି ଗରିବ ଲୋକ, ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ, ସେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ପାରଦୀସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେହି ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଏହି ଚାରୋଟି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଧନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭୟଙ୍କରତା, ସେମାନଙ୍କ ଶେଷ ଦଶା ବିଷୟରେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଧନୀମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟକର। ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅସ୍ଥାୟୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କେବେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ତାହା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାକୋବ ପତ୍ରିକା ଲେଖିବା ଅନୁସାରେ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଧନୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସଙ୍କଟ ଘଟିଲାଣି। ଏଇ ଲୁକ 16 ଅନୁସାରେ ଏହି ଧନୀ ଲୋକ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରୁଥିଲା ଜଗତ ସମୟରେ। ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଯନ୍ତ୍ରମୟ, ଯାହାକି ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଲି ପାତାଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେ ଆଉ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ, ତେବେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଟପିକ୍ ହେଲା ଯେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଧନୀମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଡ଼େ କଷ୍ଟ କର କି ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଅନେକ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନର ଧନୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ କ'ଣ ସେମାନେ ନରକକୁ ଯିବେ କି? ସେମାନଙ୍କ ଧନ ଯାହା ଅଛି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ନରକକୁ ନେବ କି? ଏହି ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କି? ଯାହାମାନେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ ଏହି ଧନୀ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ବିଷୟରେ ଯେ ଧନୀ ଲୋକ କେଉଁଠିକୁ ଗଲେ? ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ସ୍ଥାନକୁ। ଏହି ଦରିଦ୍ର ଲୋକ କେଉଁଠି ଗଲେ? ସେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କୋଳକୁ ଗଲେ। ତେବେ ଆମକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବେ, ଆଉ ଏହି ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଯିବେ?
ପାରଦୀଶ ଯାହାକି ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ବୋଲି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଧନୀମାନେ କ'ଣ ଯିବେ କି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ? ନା, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ନରକକୁ ଯିବେ, ଯାହାକି ପାତାଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତେବେ ଏଇ ଧନ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୂଳ କାରଣ କିଏ ଥିଲେ? ଧନ। ସେମାନଙ୍କ ଧନ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ରହିଲା ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ନରକକୁ ଗଲା ବା ପାତାଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଶେଷ ଦଶା ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିଲା ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିପାରିଥାଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ଧନ ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ଧନ କ'ଣ? ସେଇ ଧନ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନରକକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା? ତେବେ ଏଇ ଧନ ବା ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ କାହାଠାରୁ ଆସେ ତା ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କିଛି ବାଇବଲରେ ଆମେ କିଛି ବିବରଣୀ ଦେଖିବା। ତେବେ ଏଇ ଧନ ଯାହା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତା କେଉଁଠାରୁ ଆସେ ଯେ ତା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନରକକୁ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା? ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆଦମ ଏବଂ ଅବା ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଆଦମ ଏବଂ ଅବାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମ ଏବଂ ଅବାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେହିପରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ବଗିଚାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ, ତୁମେ ବଗିଚାକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଖିବ। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆଦମ ଏବଂ ଅବାକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ସୃଷ୍ଟି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରଖି ସେମାନେ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନା ପରିଶ୍ରମ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହେଲେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକମାନେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କାଳ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ହାର୍ଡୱାର୍କ କଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ କରାଇଲା। ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରି ସେମାନେ ଧନୀ ହେଲେ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର, ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ କଲା, କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ସେ ଧନୀ ହେଲା, ତେବେ ସେଇ ଧନ ତାକୁ ନରକକୁ ପଠାଇଲା। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଯାହାକି ମଣିଷ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ଧନୀ ହୁଏ ସେଇ ଧନ ନରକକୁ ପଠାଇବା ନିମନ୍ତେ କାରଣ ହେବ କି? ଆମେ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଉପଦେଶକ 5:19। ଆହୁରି ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରି ତାହା ଭୋଗ କରିବାକୁ ଓ ଆପଣା ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଓ ଆପଣା ପରିଶ୍ରମରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦେଲେ। ଏହା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ। ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ। ମଣିଷ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମଣିଷ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତହିଁରେ ସେ କ'ଣ ଧନୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ଯେ ମଣିଷ ପରିଶ୍ରମ କରୁ, ସେ କ'ଣ ଆପଣ ଆର ଭୋଜନ କରୁ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସାଥେ ସାଥେ ସେ ଦିବାରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେବେ ଏହି ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଧନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ଯଦି ନରକକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଧନ ଦିଅନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଧନ ଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଧନ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ନରକକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ହେବ କି? ପରମେଶ୍ୱର ଧନ ଦିଅନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇକିନା କ'ଣ କରନ୍ତି? ନରକକୁ ପଠାନ୍ତି। ଏହା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା? ଏହା ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଧନ ଦେଇ, କାହାକୁ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ, କାହାକୁ ଧନ ଦେଇ ସେ ନରକକୁ ପଠାନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନୂତନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏପରି ବୁଝିବା ନାହିଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଧନ ଦେଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ, ଆମେ ଧନ ପାଇଲୁ, ଆମେ ଧନୀ ହେଲୁ, ଆମେ ନରକକୁ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଆମକୁ ନରକକୁ ପଠାଇଲେ, ତାହା ନୁହଁ। ସେମାନେ
ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି, ସେମାନେ ସେଇ ଧନରେ ସେମାନେ ନିମଗ୍ନ ହେଲେ। ସେ ଧନରେ କେବଳ ସେମାନେ ଧନରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖକମାନେ ଲେଖିଲେ, ପ୍ରତିଟି ଲେଖକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିଣାମ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ କିମ୍ବା ପରିଣାମ ସେମାନଙ୍କୁ ପଳାପଳକୁ ସେମାନେ ଗତି କଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଟି ଲେଖକମାନେ ଲେଖିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଧନ ଦିଅନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇକିନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନରକକୁ ପଠାନ୍ତି, ତା ନୁହେଁ। ଆମେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣାଶୁଣା ପୁରାତନ ନିୟମର ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଅବ୍ରାହମ ସେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଆଉ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ସଲୋମନ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, ଆୟୁବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କମ୍ ଊଣା ଥିଲା କି ନା, ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଥିଲା। ତଥାପି ସେମାନେ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେଇ ଧନ, ସେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନରକକୁ ପଠାଇ ନାହିଁ। ବରଂ ଯାହାକି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଅବ୍ରାହମ କୋଉଠି ଅଛି, ପାରଦୀସରେ ଅଛି। ତେବେ ସେଇ ଧନ ଅବ୍ରାହମକୁ କ'ଣ ନରକକୁ ପଠାଇଲା କି, ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଲା କି ନା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଧନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ, ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଧନ ଥିଲା ସେ ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର ନ ରଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ସେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରଦୀସରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଉ ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଯିଏକି ପାଉଲ ଧନୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କ ମୋତେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଧନୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6:17-19, ତାପରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଇହ କାଳରେ ଧନୀ ସେମାନେ ଯେପରି ଅହଙ୍କାରୀ ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରନ୍ତି, ବରଞ୍ଚ ଭୋଗ ନିମନ୍ତେ ସକଳ ବିଷୟ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ପୁଣି ପରୋପକାର କରି ସମସ୍ତ ସତ୍କର୍ମରେ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଓ ଉଦାର ଭାବରେ ଦାନ କରନ୍ତି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ଏହି ପ୍ରକାର କଲେ ସେମାନେ ଭାବି ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମୂଳଧନ ଆପଣ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, ଯେପରି ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଭୁଲ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେବା ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେମାନେ ନରକକୁ ଯିବେ, ନା, କେବେ ନୁହେଁ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଧନୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଦାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ସତ୍କର୍ମ କରି ସେମାନେ ଆପଣ ଧନ ଦ୍ୱାରା ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେମାନେ ସେଇ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବି ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ, ଆଗାମୀ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ଧନ ସେମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶେଷରେ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସେ ବିଷୟ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଧନ ପାଇଲେ, ଆମର ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଲେ, ଆମକୁ ଯଦି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁ, ଭଲ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ, କୌଣସି ଠକିବା ଦ୍ୱାରା ଧନୀ ଲୋକ ବିଷୟ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଲାଳସା ଦେଖେଇ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ସେ ବିଷୟ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦିବା ରାତ୍ରି ପରିଶ୍ରମ, ନିଜ ଝାଡ଼ ବୁଆଇ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଉ, ସେଇ ଧନ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେଇ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଧନୀ ହୋଇଅଛୁ, ତେବେ ସେଇ ଧନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଧନୀରେ ମଗ୍ନ ହେବା, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତା ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ଧନ ସେଇଠାରେ ତୁମର ମନ। କାରଣ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମର ଧନଟାରେ ଆମର ମନ ହୁଏ, ତେବେ ସେଇ ଧନ, ସେଇ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ନରକକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ, ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଏ ଯେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ହେବା ବା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ତା ପାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିପରି ଅର୍ଜନ କରିବା, ତା ଆମର ନିଜ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିକିନା, କୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଛଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଜନ କରିବା
ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜନ କରି ଯଦି ଆମେ ସେହି ଅର୍ଜନ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଦେବା, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଆଉ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରକୃତ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ଆମେ ଲାଭ ପାଇବା ବୋଲି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାଳରେ ଧନୀ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଆଉ ସେମାନେ ଯେ ଧନୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସେମାନେ ନରକକୁ ଯିବେ, ତା ନୁହେଁ। ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଦରିଦ୍ର ସେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ସରଳତା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେମାନେ ଯଦି ପାରଦୀସକୁ ଯିବେ, ତେବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଧନୀ ସେମାନେ ନରକକୁ ଯିବେ, ତା ନୁହେଁ। ଧନୀ ଗରିବ ବିଷୟରେ କିଛି ପାତାନ୍ତର ନାହିଁ, ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା, ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ତୈଳ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଦରିଦ୍ର ହେଉ ଧନୀ ହେଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତେଣୁକରି ଏହା ହେଉଛି ଆଉ ଶେଷ ସାର କଥା ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଧନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ତୈଳ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ନରକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।